Hi class 8 students. Now questions number 10. हाम्रो questions number 9 सम्म complete भइसकेको छ. Now questions number 10. And before writing, yes, if you are watching these videos, please subscribe my YouTube channel and press the notifications bell icon to get the notifications of new videos. So questions number 10, I am going to start. Questions number 10A. Questions number 10A, solution. Questions number 10M कोही भएन तल. If 8 workers can complete a piece of work of 18 days, how many workers are required to complete the work in 12 days? अब यता एउटा कुरो के बुझ्नु, यो वर्कर वाला जो हुन्छ नि, वर्कर वाला के हुन्छ त इन्भर्स प्रोपोर्सन हुन्छ है. वर्कर वाला भनेको क्वेशन चाहिँ इन्भर्स प्रोपोर्सन हुन्छ. हामीले त्यसले गरौँ. हामीले यहाँ भनेको छ हाउ मेनी वर्कर्स, त हामी यहाँ लेट गरिदेऊ. लेट एक्स workers, workers, 8 workers, let x workers, 8 workers required, required required to complete, complete complete the work in 12 days. 12 days. अब here अब रेशियो निकाल्दा द ratio of worker, the ratio of worker, ratio हाम्रो कतिजना वर्कर छ त, the ratio of 8 workers हैन, 8 workers 8 is to x. त्यसपछि the ratio ratio of days, the ratio of days 18 is to 12. ACCORDING according to the question, it is inverse, INVERS, inverse proportions, PROPORTION, inverse proportions. Inverse proportion हो यो. हामीले 8 is to x इज इक्वल्स टू इन्भर्स प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि त तपाईँ यसको पोजिसन चेन्ज गर्नु, कि त यसको चेन्ज गर्नुहोस् है. कि त एक्सलाई अगाडि लेख्नुहोस्, कि त एटलाई पछाडि लेख्नुहोस्, कि त यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस्. ल यसलाई मैले चेन्ज गर्छु. अब 12 is to 18. 8 by x इज इक्वल्स टू 12 by 18 और बाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. 12x इक्वल टू 8 into 18 और x इक्वल टू 8 into 18 डिवाइड बाई 12. अब काटौँ, कतिले कट्छ 4 लाई काटौँ अथवा मल्टिप्लाई गरौँ. कति हुन्छ हाम्रो यो 18 8 जा 144, 18 8 144 और x इक्वल टू कति त 18 144 बाई 12. सो देयरफोर x इक्वल टू कति भयो त हाम्रो 12 हैन, 12 वर्कर. सो हेन्स the required the required number of worker is 12. आन्सर यसरी हामी निकाल्न सक्छौं है. the required number of worker is 12. now question number B, solution. question number B मा के भनेको छ 20 laborers complete the constructions of building 24 hours 24 days. 20 लेबरले चाहिँ के त एउटा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दा 20 डेज लगाउँछ, 24 डेज लगाउँछ भने हाउ मेनी डेज, अब कति दिनमा चाहिँ 16 लेबर्स कम्प्लिट द कन्स्ट्रक्सन्स. यसको पनि हामी त्यही लेख्छौं. लेट x days, let x days, let x days is required, let x days is required to complete the complete the constructions. how many days, अब हामीले लेखौं the ratio of here, the ratio of हामीले यहाँ के गरौँ 20 लेबर्स
हैन कति लेबर छ हाम्रो 20 लेबर्स छ इन हाउ मेनी x days is required to complete the constructions in how many days would 16 laborers complete the constructions कति डेजमा x days required to complete the constructions यो भयो अब हामीले यहाँ रेशियो लेखौ the ratio of days हाम्रो कति दिन दिएको छ त 24 is to x त्यस्तै the ratio of worker हाम्रो कति छ त 20 अथवा लेबर the ratio of labor labours लेबर्स कति छ त हाम्रो लेबर्स 20 is to 16 according according to the question it is inverse proportions यसो हामीले चेन्ज गरौँ अब म यसलाई चेन्ज गर्दिन्छु ल x is to 24 is equals to 20 is to 16 अब म x by 24 is equals to 20 by 16 और अब बाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 16 x is equals to 20 into 24 हामीले डिभाइड गरौँ अब x equal to 20 into 24 डिभाइड by 16 काटौ कतिले जान्छ अन्त मल्टिप्लाई गरौँ 24 दुना 48 x equal to कति त 480 24 दुना 48 480 by divided by 16 और so therefore x equal to डिभाइड गर्दा अब 16 को 16 16 दुना 32 16 को 16 16 तीन 48 30 16 तीन 48 30 हैन के त डेज 30 डेज अब हामीले यसलाई मिलाएर लेखिदिउँ त यहाँ लेखिदिउँ हेन्स x डेज यहाँ लेखिदिउँ न यहाँ हाम्रो कति त 30 डेज is required required 30 days is required to complete complete the constructions constructions यसरी हामीले क्वेशन्स नम्बर 10 कम्प्लिट 10 को बी कम्प्लिट गर्यौं नाउ क्वेशन्स नम्बर 10C मा हाम्रो के भनेको छ बस कम्प्लिट इट्स जर्नी 14 hours with average speed of 40 km/h. How long does the bus take to complete the journey? Its average speed 56 km/h. हैन हाम्रो यहाँ भनेको छ बस कम्प्लिट इन 14 hours यति किलोमिटर कति आवर्स मा हम यसको निकालौ Now question number C. Question number C. Let 10 को C. Let x hours km/h. A bus completes its journey 14 hours with the average speed of 40 km/h. How long does the bus take to complete? Let x hours is required to complete the journey journey
here the ratio ratio of hours, HOUR is hours. Let the ratio of hours हाम्रो कति छ त आवर्स सुरुमा 14 आवर्स 14:x त्यस्तै the ratio of के त एभरेज स्पिड the ratio of speed 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 the ratio of speed हाम्रो कति रहेको छ त 40 किलोमिटर is to 56 kilometer according to question. According to the question it is inverse proportions PROPORTIO inverse proportions. यसलाई हामीले गरौँ अब यसलाई मैले चेन्ज गरिदिन्छु अब x by 14 is equals to 40 by 56 or by cross multiply 56x is equals to 40 into 14 or x equal to 40 into 14 by 56 or x equal to अब काटौं 15 4 जा 60 अब 40 divided by 4 so therefore x equal to कति त 10 hours. यहाँ लेख्न सक्छौ hence the required 14 hours लेखौँ न ल 14 hours is required to complete the journey. 14 10 है 10 hours. Now question number D solution. Question number D मा यहाँ भनेको छ 15 workers were employed to complete a piece of work in 36 days. 15 workers were employed to complete 36 days. How many more workers would be added to complete the 30 days? अब 30 days मा चाहिँ कति वर्कर चाहिँ थप्नु पर्ने हुन्छ त त्यो निकालौं हामीले. Let x workers more workers लेखौं न more workers should be added SHOULD should be added let x more workers should be added to complete the work to complete complete the work in कति days 30 days. अब रेशियो निकालौ the ratio here the ratio of worker workers हाम्रो सुरुमा कति वर्कर छ त सुरुमा हाम्रो 15 वर्कर्स हैन 36 days ल 15 equal to 15 is to x त्यसपछि the ratio of days हाम्रो days कति छ त सुरुमा हाम्रो कति days छ 36 days र 30 days 36 into 30 according to question हामीले यहाँ according to question it is
INVERS इन्भर्स प्रोपोर्सन्स PROPORTION प्रोपोर्सन निकालो हामीले म अगाडि लेख्छु x/15 र 36/30 और टाइम छ बाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 30x इज इक्वल टू 36 इंटू 15 और x इक्वल टू 36 इंटू 15 डिवाइड बाई 30 और बाई क्रस काटो 15 2 जा 30 और x इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2 कति हुन्छ त 18 हाम्रो कति वर्कर आयो 18 आयो। अब हेर्नु त ल पहिला चाहिँ कति वर्कर थियो हाम्रो पहिला वर्कर चाहिँ हाम्रो 15 थियो 15 मा हाम्रो खेत 18 भनेपछि कतिजना थप्यो त 3 जना वर्कर थपियो। अब हामी लेखौ त ल यहाँ हाम्रो चाहिँ के त सुरुमा हाम्रो कतिजना वर्कर थियो त 15 वर्कर थियो 15 वर्करमा हामीले 18 वर्कर आयो त कतिजना वर्कर थप्यो 3टा वर्कर थप्यो। त्यसले लेखौ त ल एडेड वर्कर मोर एडेड लेखो ADDED एडेड मोर वर्कर WORKERS वर्कर्स इज इक्वल टू 18 माइनस 15 इक्वल टू कति त 3 हेन्स लेखो त 3 more workers should be added to complete the work। यसरी हामी गर्न सक्छौं है। हामीले यहाँ पनि हामीले x-15 गर्न सक्थ्यौं यहाँ पनि गर्दा नि हुन्छ यहाँ गर्दा नि हुन्छ। नाउ क्वेशन्स नम्बर E सोलुसन क्वेशन्स नम्बर E मा के भनेको छ 20 students in a hostel have provisions for 60 days if 10 more students are added। पहिले कति स्टुडेन्ट थियो त पहिला हाम्रो 20 स्टुडेन्ट थियो हैन सुरुमा हाम्रो कति स्टुडेन्ट थियो 20 त्यसमा 10 जना थप्यो भने न्यू स्टुडेन्ट कति हुन्छ 30 हैन अनि 30 जना स्टुडेन्ट्स एडमिटेड हुँदाखेरि 10 जना अझै थप्यो भने 10 जना थप्दाखेरि अब त्यो 60 दिन पुग्ने खाना चाहिँ कति दिन पुग्छ त त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल म यहाँ लेख्छु let x days would be let x days would the provision be enough हामीले गरौ अब here the ratio of days कति डेज दिएको छ त 60 डेज 60:x। त्यसपछि हामी लेख्यौ त ल if 10 students students are admitted admitted if 10 students are admitted then new number of students equal to पहिला कति जना थियो 20 थियो पहिला 20 थियो 20 plus 10 कति हुन्छ त 30। त्यसपछि हामी निकाल्यौ अब the ratio of student the ratio of students 20:30। अब according to question यो कुन प्रोपोर्सन हो त इन्भर्स प्रोपोर्सन हामीले कसरी गर्नुपर्छ कि त्यसलाई अगाडि लेखौ कि त 60 लाई पछाडी लेख्छु। मलाई यसलाई x लाई अगाडि लेख्छु
60 is equals to 20/30 or by cross multiply गरौँ 30 into x 30x 20 into 60 or x equal to 20 into 60 divided by 30. So therefore x equal to काटौँ 2 and 22 जा 40. Hence 40 days would the provision provision provision. How many days the provision be enough? Enough enough. Now similarly questions number F. Questions number F. Questions number F. Solution. Questions number F मा हाम्रो के भनेको छ guardians of 60 men had provisions for 90 days. अब सुरुमा चाहिँ कति मेन थियो त 60 थियो जसमा त 90 days थियो खाना पुग्ने त्यसपछि 50 मेन लेफ्ट 15 जनाले छोड्यो भने अब बाँकी कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी निकालौँ ल सोलुसन लेट x मान्नै पर्छ हामीले लेट left how long left x days let x days would the provision last would the provision provision last the ratio ratio of अब हामीले रेशियो निकालौँ guardians of 60 men had a provision for 90 days हैन 50 men left how long would the provisions last कति डेज त x days the ratio of days equals to पहिला कति डेज थियो 90 is to x if कति men छोड्यो त if 15 men left then new number of garrison 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 equal to कति त 60 minus 15 कति हुन्छ हाम्रो 45 यो हाम्रो 10 बाट 5 बाट 5 यो बच्यो 5 बाट 1 बाट 4 अब त्यसपछि द रेशियो of garrison ratio of men if the 50 men are left then a new number of garrison अथवा new number of men लेखौँ न men the ratio of men equal to सुरुमा हाम्रो कति त 60 is to 45 according to question यो कुन proportion त इन्भर्स proportion हो और इन्भर्स proportions हामी 90 लाई अब x लाई म अगाडि लेख्छु x by 90 is equal to 60/45 or by cross multiply गरौँ 45x is equal to 60 into 90 or x equal to 60 into 90 divided by 45 अब काटो 45 to 90 60 to so therefore x equal to कति हुन्छ त 120 days 120 days अब hence गर्दै hence x कति त 120 days would be the provision last would be the provision provision last. Now question number G.
क्वेशन्स नम्बर जी सोल्युसन। क्वेशन्स नम्बर जीमा के भनेको छ 60 स्टुडेन्ट्स इन होस्टेल हेभ फुड इनफ फर 30 days इफ 20 मोर स्टुडेन्ट्स जोइनेड द होस्टेल आफ्टर 10 days। अब 10 दिनपछि उनीहरूले चाहिँ के त फेरि होस्टेल जोइन गर्यो। हाउ लङ द रिमेनिङ फुड लास्ट। अब त्यो फुड चाहिँ कति दिनसम्म बाँच्छ त बाँकी हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नु त 60 स्टुडेन्ट्स इन अ होस्टेल हेभ फुड इनफ फर 30 days। पहिला 60जना स्टुडेन्टलाई 30 दिन जति पुग्ने खाना थियो। 60जना स्टुडेन्टलाई एउटा होस्टेलमा के त 30 दिन पुग्ने खाना थियो र 20 मोर स्टुडेन्ट्स जोइन 20 स्टुडेन्ट्स फेरि थपियो। 20 स्टुडेन्ट्स के त फेरि थपियो कति दिनपछि त आफ्टर 10 days 10 दिनपछि फेरि त्यो थप्यो भने हाउ लङ वुड द रिमेनिङ फुड लास्ट। अब त्यो फुड चाहिँ कति दिनसम्म टिक्छ त्यो निकाल्ने भनेको छ। आवर सोल्युसन हामी मानौँ लेट एक्स हाउ लङ एक्स डेज लेट एक्स डेज। हाम्रो यहाँ क्वेसन के छ 60 स्टुडेन्ट्स इन अ होस्टेल हेभ फुड इनफ फर 30 days। 60जना स्टुडेन्टलाई पुग्ने फुड कता 30 दिनको लागि पुग्ने फुड छ। इफ 20 मोर स्टुडेन्ट्स आर जोइनेड 20 मोर स्टुडेन्ट्स यानि कि 20 स्टुडेन्ट्सहरू फेरि जोइन भयो 10 दिनपछि फेरि थपियो। पहिला थियो 60जना 20जना फेरि थप्यो भने कति हुन्छ 80जना भयो। अब त्यो फुड चाहिँ कति दिनसम्म टिक्छ त हामी यक्स लेखौँ यक्स डेज विल द रिमेनिङ फुड लास्ट विल द MAINING रिमेनिङ फुड लास्ट फुड लास्ट। हामीले अब हेरौँ त ल सुरुमा कति दिन थियो 30 दिनको थियो 10 दिन चाहिँ के त घट्यो 10 दिन घट्यो नि त। अब त अब लेखौँ त ल इफ हामी लेखौँ त ल 60 स्टुडेन्ट्स इन होस्टेल हेभ फुड इनफ फर 30 days। अब 20 मोर स्टुडेन्ट्स हेभ जोइनेड होस्टेल फर 30 days हाउ लङ हामी लेखौँ त ल हाउ लङ विल द रिमेनिङ फुड लास्ट रेसियो अफ RATIO रेसियो अफ डेज अब हेर्नु त ल 20बाट हाम्रो के त 10 के अरे 30बाट 30 दिनको लागि पुग्ने खाना थियो 10 दिनपछि फेरि थप्यो भने कति त 30बाट 10 घटाउँ कति हुन्छ त रेसियो अफ डेज हाम्रो 30 minus 10 is to x हाम्रो कति हुन्छ त 20 is to x 20 is to x। त्यसपछि रेसियो अफ हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि 30 दिनको लागि पुग्ने खाना थियो 10 दिनपछि के त फेरि 20 जना थपेर 10 दिन हामीले घटाउनु पर्छ 30 दिनबाट 20 दिन 30 दिनबाट 10 दिन हामीले के त घटाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो हाम्रो 20 दिन हुन्छ। त्यसपछि रेसियो अफ स्टुडेन्ट STUDENTS रेसियो अफ स्टुडेन्ट्स। अब रेसियो अफ स्टुडेन्ट्स हेर्नु त ल पहिला थियो 60 स्टुडेन्ट हैन 60 स्टुडेन्ट्समा चाहिँ के त फेरि हाम्रो चाहिँ कति त 20 स्टुडेन्ट थप्यो नि त भनेपछि हाम्रो 60 is to यसलाई इस टू गर्नु है डिभाइड हैन इस टू यो पनि इस टू ल इस टू हाम्रो के त 60 is to हाम्रो 20 हैन 20 र 60 कति हुन्छ 80। त्यसपछि अकॉर्डिङ ACCORDING अकॉर्डिङ टु द क्वेशन कुन प्रोपोर्सन इन्भर्स प्रोपोर्सन हो हामीले x लाई म अगाडि लेख्छु x/20 इज इक्वल टु 60/80 60/80 बाइ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ त हाम्रो 80 into x 80x equal to 60 into 20 or x equal to 60 into 20 by 80 or x equal to कति हुन्छ हाम्रो 1200 by 80 कति हुन्छ सो देयरफोर x equal to 0 0 क्यान्सल अनि 12 8 120 र 15 8 120 15 8 120 15 8 120 सो डेज
हेन्स अब हामी यहाँ लेखौँ 18 15 days 15 days will the remaining food last? Will the REMAINING remaining food last? LAST last. यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। क्वेसन्स नम्बर हाम्रो 11 क्वेसन्स नम्बर 10 हाम्रो कम्प्लिट भएको छ। क्वेसन्स नम्बर 11 म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यो चाहिँ हाम्रो इस्टु छ, यो इस्टु डिभाइड भएको थियो, इस्टु गर्नु, यो पनि इस्टु, यो इस्टु है, इस्टु डिभाइड चाहिँ हुँदैन, इस्टु लेख्नु होला, इस्टु। ल हाम्रो अब क्वेसन्स नम्बर 11 सम्म कम्प्लिट भयो।